സോ എനിമിയെ പുച്ഛിച്ചിട്ടോ എനിമിയെ നമ്മൾ കളിയാക്കിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. എനിമിയെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. 22 പഹൽഗാം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം പാകിസ്ഥാന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നില്ല, അവർക്കറിയാം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഏടിക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ക്യാൻ ദേ എവർ സേ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ന്യൂക്ലിയർ ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? ഹി വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ടു ഹിറ്റ് ബാക്ക്. ദ മലയാളി ഫേസ് ദിസ് ലോങ് ബിഫോർ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ഫേസ്ഡ് ഇറ്റ്. Could anyone really predict what Trump was going to do? There's a certain Indianism that binds all of us. That we just bombed Karachi. We drove the Pakistani ships inside. There are 10 principles of war, and they are forever. It is relevant. Yeah, we were supporting terrorists for Americans. Khwaja Asif ennu parnallo. The mightiest can get hit. It is how you respond to the hit. Could you talk about your inspiration to join the Indian Navy, and was there someone in the family who had previously been with the defense forces? Yeah, actually there is no inspiration. I grew up in rural Chenganur, and my father one day said that I should go for an exam, so I went and wrote an exam. That was a Sainik School entrance exam, and I went and joined. That's all. Family defense? My father was in the Air Force. Right. Father was in the Air Force. So that's it. He took me for an exam. I have no other knowledge of how I went there. Music Mother's family, a lot of music. അപ്പോൾ സൈനിക് സ്കൂളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ നേവിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിലേക്ക്? അല്ല, again there I've said this in a previous interview also. It's very practical. ഇന്നിപ്പം എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാളോട് ചോദിക്കാം, did you always want to fly like a bird എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can say that, but actually that may not be the truth. What happens is that when we join Sainik School, അവിടെ it's a focus. It's the reason that the school is അന്ന് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി NDAയിൽ പോവാണ്. ഇന്ന് NDA മാത്രമല്ല, നേവൽ അക്കാഡമിയും ഉണ്ട് അവിടെയും പോകാം, സെയിം എക്സാമിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പരീക്ഷ എഴുതണം. പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ യു ഹവ് ടു ഗിവ് എ ചോയ്സ്, ആർമി, നേവി ഓർ എയർഫോഴ്സ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആർമി ആദ്യം കൊടുക്കും. കാര്യം NDAയിൽ അതിൻ്റെ 340 സീറ്റ്സ് കണ്ടുള്ളൂ. അതിൽ 220 എങ്ങാണ്ട് ആർമിയാണ്. യുവർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് മോർ ഹയർ. പിന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസർ ഫോർ ദ ആർമി ദാൻ ഫോർ ദ എയർഫോഴ്സ് ഇൻ ദ നേവി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ആർമി കൊടുക്കണം സാധാരണ. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. മുക്കാലും പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയത് അലഹബാദിലാണ് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിന് പോയത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ SSB തോറ്റു തിരിച്ചു വന്നു. ആ തോൽവിക്കകത്തൊരു പേരൊരു ജയം വരും കേട്ടോ, സൈഡ് സ്റ്റോറി പറയാം. അവിടുന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം 6 months കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ്. സോ ദിസ് ടൈം അഗൈൻ യു പാസ്ഡ് ആൻഡ് യു ഗോയിങ് ഫോർ ദ ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗിവ് ആർമി, ഐ ഗിവ് നേവി. What is the reason? Because when you go for this interview, they pay you for the ticket. If you go for the same service second time, they won't pay you for the ticket. So if I had written army, I wouldn't have got the money. So we gave navy. This time I passed. So I went to the navy. Someone who failed navy also then wrote air force and went to the air force. Later they can claim that you want to fly like a bird, and that's the overview. Any memorable incidents from Sainik school time? Oh, Sainik school is also most pleasant memories in life are from Sainik school. Most pleasant. And I can't. That school made us whatever we are. Including the faults. It is. First thing is, I remember when Major Prakash Singh Sardar was there, Sikh officer who was our major, who was our headmaster. He's right in the beginning. He would say, I remember him saying that, learn to play. If you play, you will lose. In life, you're going to lose all the time. Every day, you're going to lose. So you've got to get used to losing. So the more you play, the more you lose. And that is something which, because I speak to lots of student audiences, young audiences, and I take this message across, please play. It's very important. But the next thing was, most of our schoolmates read. Reading was somehow very, it was like a disease. Everyone read. Actually, that I told you about that failing in the first chance SSB. The thing was that we knew നല്ല മലയാളം, നല്ല ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നമ്മൾ മലയാളം പറഞ്ഞിരുന്നത്.
ആൻഡ് സ്കൂൾ ഡിൻറ്റ് ഹാവ് എനി കമ്പൽസറി ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സ്കൂൾ വെരി ഫ്രീ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ വെൻ വി വെൻ ഫോർ ദി SSB അലഹബാദിൽ വി വർ ഓൾ ക്വൈറ്റ് ടങ് ടൈഡ്, എന്താ പറയട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ബോംബെയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല നീണ്ട മുടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ള കുറേ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷും പറഞ്ഞു വന്നത്. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഉള്ള പറയുകൂടെ വയ്യാതായി. നമ്മൾ മിണ്ടിയില്ല. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തോറ്റു. പക്ഷെ അവരും തോറ്റു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായേ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന്. 6 months later we were in Bhopal. We just spoke what came to our mouth. ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ അതോടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. ആൻഡ് വി ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ തൊഴിലൊരു നല്ല ചേകം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതാണ് സൈനിക് സ്കൂളിൽ പിന്നെ കളിച്ചതൊക്കെയാണ് തന്നെ ഫ്രീഡം, ലോഡ് ഓഫ് co-curricular activities, tremendous amount of co-curricular activities. And we had 350 acres to ourselves and no parents to lord over us. അത് കാരണം and it was friendships which are cast in blood and sweat and pain, they last a long time. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ 100 ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ 92-93 പേര് ജീവനോടെ ഉണ്ട്. അതിൽ 25 പേർക്ക് എറണാകുളത്ത് വീടുണ്ട്. സോ ഓൺ എ കോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പേരെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഇസ് അവർ ട്രഷർ, എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് സോ ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ആ ചിൽഡ്രൻ ആർ ക്ലോസ് ആൻഡ് ദി വൈഫ്സ് ആർ ക്ലോസ്. ആൻഡ് അതാണ് സൈനിക് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ NDA, നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി, അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. NDA ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു വാളിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ഇടിച്ചങ്ങിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അതാണ് NDA. അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ ഒരു ആദ്യത്തെ 2 മാസത്തിനകത്ത് ഓടിപ്പോടുന്നു. കാര്യം ഇത് എന്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ. കാര്യം അത് അത്രയും ഒരു ടഫ് ലൈഫാണ്. പല രീതിയിലും ലൈക്ക് ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ അത് അൺറിലൻറ്റിങ് ഫോർ 3 years. രാവിലെ ഒരു 4-4:30 ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക, 5:30 ആകുമ്പോൾ റെഡി ആവുക, 6 മണിക്ക് പോലെ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് 3 classes, 3 periods. ആ പീരിയഡ്സ് കുഡ് ബി crazy combination. It could be mathematics, drill and PT, or it could be swimming, chemistry and history. So and വലിയ ക്യാമ്പസാണ്, 5,500 acres in the campus ആണ്. You can't move around without on cycles, except on cycles. So ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു 10 minute ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. കാര്യം സപ്പോസ് യു ഗോട്ട് ഹിസ്റ്ററി, സ്വിമ്മിങ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഹിസ്റ്ററി is in the arts block, and then so you go there, you are in khaki uniform, then you cycle madly to the swimming pool. 10 minute അവിടെ പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി സ്വിമ്മിങ്ങിലൂടെ റെഡി ആവണം, നിൽക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വിം ചെയ്താൽ അടുത്ത 10 minute റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ സെയിം കാക്കി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വേറെ ബ്ലോക്കിലാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, അങ്ങോട്ട് പോകണം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോവുക. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ 1 hour ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്. ആ 1 hour ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഗോ ഫോർ മോർ ക്ലാസ്സസ് ടിൽ അബൌട്ട് 1 o'clock. ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് NDA ക്യാമ്പസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, റീഗൽ പ്ലേസ്. ആ ഡൈനിങ് ഹോളും സീറ്റഡ് ഡൈനിങ്ങും എല്ലാം ഇറ്റ്സ് വെരി റോയൽ ആൻഡ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ക്വിസീൻ, ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സ്പ്രെഡ്. പക്ഷേ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നിരിക്കും. കാര്യം there are all kind of punishments and it's not ragging. The word ragging doesn't even figure. അവിടെ in that it's basically hierarchy building. We are a very strict hierarchy. Someone who is ഒരു ദിവസം സീനിയർ ആണെങ്കിൽ throughout my life I'll call him sir. There's no doubt in that. It doesn't matter ഏത് റാങ്കിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നതെന്നോ അതൊന്നും it doesn't matter. It's sir for you. അപ്പോൾ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it has to be really hit banged into you. 2 പിന്നെ ഈഗോ എന്നൊരു സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതിലും ഒരു ടീമിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈഗോയെ തുടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും. അത് അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല തുടച്ച് മാറ്റുന്നത്. അത് ചെയ്യാനും കൊള്ളാനും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇപ്പം റുട്ടീൻ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്ക് തിരിച്ച് വന്നാൽ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്, ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഒരു 2 മണിക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ഗെയിംസ്, ഹ്യൂജ് പ്ലേസ്, എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരിക, ഡ്രസ്സ് മാറുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക, തന്നെ ഇരുന്ന് ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യുക, സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നറിന് മുമ്പ് there's an anteroom where you are called and briefed about the next day's activities, and then you go for dinner, come back, and then on officially lights out is at 10 o'clock, but then some other spillover would be there of various crimes that you have committed in the day, so other would be handled after that. So എപ്പോൾ ഉറങ്ങും എന്നുള്ളത് ഷുവറല്ല.
പിന്നെ ആ അക്കാഡമിക്സിനാണെങ്കിൽ 18 സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇമാജിൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രാജുവേഷൻ. സാധാരണ ഗ്രാജുവേഷൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി, അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലാസ്സസ് തന്നെയാണെങ്കിലും 18 സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസ്. ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, 1 ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് മൈനസ് ചൈനീസ്, പിന്നെ എക്കണോമിക്സ്, മിലിറ്ററി എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സിവിക്സ്, ഹിസ്റ്ററി, മിലിറ്ററി ഹിസ്റ്ററി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്, ഓൾ 3 years എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്, പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് ഞാൻ അനപ്പോളിസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കൻ നേവൽ അക്കാഡമി. അവിടെ അവർ ദേ ഗഷ് ഓവർ ദി fact that almost 40% of their curriculum is humanities. Humanities is most important. They take pride in saying that the cadets of the Naval Academy, midshipmen, the bands in which they play or the place that they put up goes across America. They got so much of it's not just technology and science and at the cost of humanity. അപ്പോൾ NDA that thing combination that we learned was very nice. പിന്നെ അതല്ലാതെ പിന്നെ സർവീസ് സബ്ജക്ട്സ്. നൗ യു ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദി നേവി ആൻഡ് ദി ആർമി, എയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നേവി. ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. ആർമി ഡസ് glider flying. The Navy does 1 full year of it is also in the afternoons and all that of service specific training, and the army also has got their field craft, and it goes relentlessly for 3 years. So what happens to us Sainik school people and all is that we come quite as veterans. നമുക്കിത് സഹിക്കാം. ഇത് ഇല്ലാതെ വരുന്നവരാണ് ഈ പേടിച്ച് അത് ഒരു വിഷമം ചോടിപ്പോണേ. പക്ഷേ അവിടെ ഒന്ന് സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അവിടെ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്യാമ്പുണ്ട്. ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 ദിവസത്തെ യു ടേക്കൺ ടു ദ പൂനെ ഹിൽസ്, എന്നിട്ട് യു ആക്ച്വലി ക്യാമ്പ് ഔട്ട് ദെയർ ആൻഡ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ദർ ആക്ച്വലി റൂട്ട് മാർച്ചസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് കോൾഡ് ജോഷ് റൺ. Now Josh run is a run. That's about 40 kilometers. Now you are carrying about about 25 kilometers of weight. My own body weight at that time must have been something like 45 kilos, nothing more than that. നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഒരു 4.5 കിലോയുടെ റൈഫിൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഓടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓടുന്നത് കോമ്പറ്റീഷനാണ്, ഇന്റർ സ്ക്വാഡ്രൺ കോമ്പറ്റീഷൻ. Now at that age anything that you do is life and death, right? അപ്പോൾ you take it very seriously. But what they do is our last campfire കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നൈറ്റിൽ they transport you onto some hillside somewhere in around Pune, and then in the morning all muster, then it starts. They give you you have your army maps, ground maps. They tell you various points are actually hilltops. I mean, so you have to go from a point, like a point, go find that thing, navigate, go find on top, take a token, then find your way down, go to the next one like that. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, സ്ക്വാഡനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡനിൽ സേ 30 officers, 30 cadets. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരാൾ വീഴുകയോ ഒരാൾ ഓടാൻ പറ്റാതെ ചെയ്താണ് അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ആംബുലൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ 40 കിലോമീറ്റർ അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഴുന്ന ആളിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അവരെഴുന്നിട്ട് ഓടിക്കോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് കാര്യം അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഈ 18 വയസ്സിലും 17 വയസ്സിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യമെന്ന്. 16 വയസ്സിലും ഇന്നിപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? എനിക്ക് 62 വയസ്സായി, എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട്. ഇന്ന് മുട്ടിന് വേദനയാണ്, നടുവിന് വേദനയാണ്, കഴുത്തിന് വേദന, എല്ലാത്തിനും വേദനയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ടൈഗറാണ്. It was not on our terms. There is a general, like, how do you view that situation? Like, did it work out in favor of Pakistan? No, I really wouldn't want to hazard any guess on this. It's first of all a live thing, and I'm also engaged with the environment. So I will wait for like for example, ഞാൻ ഡിഫൻസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സിനെ 2009 മുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് 4 വർഷം ഞാനത് ക്യൂറേറ്റ് നടത്തിയത്. അപ്പം അതിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. പേൽഗാം നടന്നപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാര്യം എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്നെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. 6th 7th നൈറ്റ് സംഭവിച്ചു. എന്നെ വിളിച്ച് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ പോയി. മാതൃഭൂമി ലൈവായിട്ടിരുന്നു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ലൈവായിട്ടിരുന്നു, റോണിയുടെ കൂടെയും എഴുതി.
റൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇനി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നും പറയില്ല, കാര്യം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ ഫാക്ട്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗസ് ഹസാഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സാർ, ഈ ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ വരുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പിക്ചറും ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന പിക്ചറും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഞാനതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാര്യം ഞാൻ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് അതിന് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഇത് എത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഐ റിയലി വോണ്ട് കമൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. സാറിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വി മസ്റ്റ് വിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നിർഭം ഷീ വാസ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഞാൻ സുനാമിക്ക് പോയപ്പോൾ ഷീ വാസ് ദി ഹൈ കമ്മീഷണർ ഇൻ കൊളംബോ ഹു ബിക്കേം നിരുപമ റാവു. ഹർ സിസ്റ്റർ നിർമ്മല ഇസ് നേവൽ ഓഫീസർ, എൻ്റെ കൂടെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നിരുപമ റാവു, ഷീ വാസ് ദി ഐ സോ ഹർ ട്വീറ്റ് saying that we are losing the war of narratives എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ എനിക്ക് I just trust a serious person like that, and of course war of narratives have to be won, there is no doubt in that. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, that is my bit for the nation. അങ്ങനെയാണ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. We must win the war of narratives എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. But do you think the Indian media has gone overboard? Some say that the television channels were in the lighter week. What do you think about this? Probably yes, a lot of fun, but I was not watching them one bit, not one chap I was watching, because I know there is nothing to watch except this what on phone, what they push us shots on which your eyes will fall, but even the clickbaits weren't catching me. Now I know what a clickbait is because where I'm working now. So I don't click anything like that. But I follow it because there's no point watching them. Long ago I lost trust of those people. I don't trust. But I think Commodore Srikanth Kesnur had pointed out that India now has a greater resolve to hit, like from wherever this terror is stemming from. So do you also agree to that or subscribe to that idea? I don't have anything against it. But then this is again also a narrative propped up by the government. If you look at the Navy's underbelly, നമ്മുടെ submarine aircraft carriers, everything is slightly less or fewer than what Pakistan and maybe China is building. But do you think over the course of maybe 10 years we will lack the technological edge over these two countries? No, I really don't think that. Okay, let me just again go back in history. 1965, the Navy was not involved. The Navy was there, available, but not allowed by the government to be used. And the 62 war, of course, the Navy was not involved. And so 71 was that one chance that the Navy got. And navies all over the world suffer from this, except countries like Britain, where they traditionally considered the Royal Navy as the main force that maintained their, because their greatest fear throughout history has been invasion from mainland. Our invasion is stop ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള Navy. That was so there is a statement, Britain was Navy and Navy was Britain. So that's how it was. പക്ഷേ sorry, I just missed I lost my thread. So there is this narrative propped up by the government and also defense forces at large that India now has great. Okay, now got it. So in 1971, the Indian Navy was just waiting for the chance, and we got it. And you can see the tremendous thing that happened, because I think it's purely the Navy because of which 3,000 ആൾക്കാർ സറണ്ടർ ചെയ്തത്. There no other way. അവർക്ക് പോകാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആൻഡ് മറ്റേ സൈഡിൽ അവിടെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സീ കൺട്രോൾ, the classical principles of naval warfare, sea control and sea denial. We did sea control, that is complete control, freedom to use, and no freedom for the enemy. I think we did that in the Bay of Bengal. And on the other side, we did something called sea denial, that we just bombed Karachi, we drove the Pakistani ships inside, and the biggest shame for them is that they de-ammunitioned. During war, their ships de-ammunitioned. That means because they didn't want to blow up in their own ammunition if the next hit came. Right? Now, these are very deep scars that they're in Pakistan even today. The army and the Pakistan army treats the Pakistan Navy in a certain way because of this past. Right? Under the Navy showed this.
what is the result? Result is that mid-80s onwards, the Navy just transformed from 84, 85 to about 95, golden period. That's because ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, I've written about it, that you know it, that the procurement cycle from the time you think that you want something till it actually appears in front of you in physically, it takes about 15 years in India. Plus minus 1 or 2 years, that's all. Nothing much is going to change. So 71 country realizes the great requirement to have to spruce up the Navy. And the Navy we get all kind of aircraft, we get submarines, we get ships, and we were lucky that our operational years were exactly those years. My junior years were exactly those years. And we grew with the Navy at that time. So now we have come to a situation where now we have said that we have redefined our doctrine, and that Op Sindoor is only on pause, and that we will respond if something happens, right? Adu parayumbo, that doctrine has to be supported by power. Otherwise, the doctrine is empty, right? So I'm sure the government will find the resources to empower the Navy, Army, Air Force, because you said our threshold is shifted, and if that threshold has to be honored, and then you have to really give this up. So I don't think that this kind of reversal will happen in 10 years. I don't think so because of this. പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ 71-ലാണെങ്കിലും 2001-ലാണെങ്കിലും ഒരു സെംബ്ലൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഇപ്പൊ അത് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ബിക്കമിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ റോക്ക് നേഷന്റെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ആ ചേഞ്ച്, ഇന്ത്യ ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി. ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടു എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ടു എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ റോക്ക് നേഷൻ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഡീലിങ്സിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടാക്കും. അത് സെയിം ആണോ? 71 വാറിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത അതേ പാകിസ്ഥാനാണോ? ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഈ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഇന്റേണൽ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡീലിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്? പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ലക്കിലി ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ബിഗിനിങ് മുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. മിലിറ്ററി റൂൾ, സിവിൽ റൂൾ, മിലിറ്ററി റൂൾ, അങ്ങനെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രോബബ്ലി ഇപ്പം അടുത്ത മിലിറ്ററി റൂളിൻ്റെ സമയമായി കാണും, പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി അവരുടെ ആ ബിഹേവിയർ ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. ബാക്കി നമ്മൾ റോഗ് നേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടെർമിനോളജി, റൈറ്റ്? സമൺ ഹു വാസ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദാറ്റ് വി വർ സപ്പോർട്ടിങ് ടെററിസ്റ്റ് ഫോർ അമേരിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പുള്ളിയാണ് ഖ്വാജ ആസിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് എവരിബഡി ന്യൂ, ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ശശി തരൂർസ് example in this. He said that there is a serial killer who has done 22 killings, so 23rd killing naturally will suspect him. I mean, what a wonderful formulation by Dr. Shashi Tharoor. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ the present is not changed much. It is just a bit of intensity with which Asim Munif spoke in that military passing out parade speech and all that thing, convocation speech. അത് ഇറ്റ് ഇസ് റഫ്ലി ടു ദ സെയിം പാറ്റേൺ, നത്തിങ് മച്ച് ഹസ് ചേഞ്ച്ഡ്. നമ്മൾ രോഗാണെന്ന് വിളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. How professional, integrated and cohesive is the Pakistani defense force? Among themselves, within or outside? Yeah, compared to other forces, like how would you rate them? Like Army versus their Navy and Air Force. Cohesive ആണോ, integrated ആണോ, അതോ splitted command ആണോ? Like എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഫുൾ അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് അതിന് പ്രൂഫൊന്നുമില്ല. ഒന്ന്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദി മിലിറ്ററി ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് പുള്ളിക്കാരിയുടെ എന്താണ് ഐഷ സിദ്ദിഖയുടെ മിലിറ്ററി ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കുണ്ട്, INC, വിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാനി ആർമി ടുഡേ കൺട്രോൾസ് അബൌട്ട് 60% ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻസ് എക്കോണമി. പാൽ കച്ചവടം മുതൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വരെ പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ കഥയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, കോർ ജോബ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡൈല്യൂട്ട് യുവർ കേപ്പബിലിറ്റീസ്, ദർ നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ അതിൽ ആ ബിസിനസ് ഒരു കോർണർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിസിനസ് കോർണർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നാച്ചുറലി അതിനകത്ത് ലീക്കേജസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ അവർ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തുമാത്രം അവർ എയർഫോഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്,
ആർമി നേവിയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഐ റിയലി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഫാക്ട്സ്. പക്ഷേ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് കാർഗിൽ വാർ, അത് കളിയാക്കി പറയുന്നതായിരിക്കാം, കാർഗിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നേവി ചീഫ് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടെന്ന്. That I've heard this, that Musharraf only had a core commanders meeting, 41 അവർ കോർ കമാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കോർ കമാൻഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞല്ലാതെ നേവി ചീഫ് പോലും പറഞ്ഞില്ല കാർഗിൽ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത്. സോ അവൻ അത്രേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ടു റിയലി കമൻറ്റ് ഓൺ ദിസ്. ഈ ട്രൈബലൈസേഷൻ ഈ പാകിസ്ഥാൻ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺട്രി ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് കം ടുഗദർ ആക്ച്വലി. ഉറുദു ആണ് അവരുടെ ഇത് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ള ആരും 1947 മുമ്പിൽ ഉറുദു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവിടെ സിന്ധീസ് സിന്ധി പറഞ്ഞു, പഷ്തൂൺ പറഞ്ഞു, പഞ്ചാബി പറഞ്ഞു, ബലോച്ച് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ്. ഈ ഉറുദു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യു പിയിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നും ഡൽഹി, ഹരിയാന ആ ഏരിയയിലെ ലാംഗ്വേജാണ്. ആ ലാംഗ്വേജാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും പാകിസ്ഥാനൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. ഇവരവിടെ പോയി പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് ദേ ടേക്ക് പവർ. ആ പവറിനെ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് വഴി വന്നു. ഒന്നൊരു കോമൺ എനിമി വേണം, അതായിരുന്നു ഇന്ത്യ നമ്മളെ എപ്പോഴും വിഴുങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ. പിന്നെ അവർക്കൊരു ലെജിറ്റിമസി കൊടുക്കാനും ആൾക്കാരെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും റെസ്റ്റ് റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ വെൽ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആണ്. അവർ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്. ഓക്കെ, യു ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്, വി ജസ്റ്റ് കീപ്പ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുവിധം. അപ്പോൾ ആൻഡ് സോ ദേ ഹാവ് ദിയർ മിലിറ്ററി ഹാസ് ഗോട്ട് ദി ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അവർ ദേ റൂൾ ദ റൂസ്റ്റ്. ആൻഡ് ആസ് ലോങ് as India is there as an enemy, their existence is validated and there is no option for the country but to rally behind them. Right. അപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റും ഇപ്പോൾ പാൽഗാമിൽ സംഭവിച്ചത് it could be definitely, not definitely, I won't say that. I say it is definitely rallied them behind the army. Maybe not a good thing for us. അപ്പം അവിടെ ആ ഡിവൈസീവ്നെസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അറിയാം. ബലൂച്ചിൻ്റെ ലിബറേഷൻ ആർമി ഉണ്ട്, സിന്ധിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് പഷ്തൂൺസിൻ്റെ യു നോ ദ ഇഷ്യൂ. പഷ്തൂൺസ് ആയിരുന്നു ആർമിയിലെ ഒരു നല്ല മെജോറിറ്റി. ആൻഡ് ഇമ്രാൻഖാൻ അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് വന്നത് അവരെ ഒത്തിരി എയ്ഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ ട്രൈബൽ അനിമോസിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദി ആർമി ഉണ്ട്, അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. And that may actually be there. And finally the Punjabis have their own culture. Going back to you said operation, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ operation Sindoor is on pause. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ there was a lot of misreporting, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറാച്ചി പോർട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ബ്ലാസ്റ്റ് നടന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. But subsequently, Vice Admiral Pramod sir, he had made a statement, very tough statement, where he said Navy's actions are part of to quote him, an escalation ladder mechanism. And then he said, now if Pakistan does something, they know what will happen. So could you elaborate on how how that mechanism works? പ്രമോദ് പറഞ്ഞതിനെ അറിയുള്ളൂ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. പ്രമോദ് ഞാനും സെയിം ജോബ് ചെയ്തതാണ്, ഞങ്ങളുടെ സെയിം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സെയിം ജോബ് ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ഐ റിയലി കാൻ സേ ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇതേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ജോഗ്രഫിക്കൽ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ. ആൻഡ് ദ പാകിസ്ഥാൻ നേവി ഹസ് ഗോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. അവർ ഫ്രം ജോഗ്രഫി ആ മക്രൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു 500 കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഒരു റിട്ടൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സീക്കിംഗ് 42Bs 1980s 90s ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഒരു സീക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ റേഡാറിൻ്റെ റേഞ്ച് വാസ് അബൌട്ട് easily about 200 miles, 400 kilometers one way. And so that's so you can see one helicopter poised in the middle of the Makran coast away could actually cover the entire Makran coast. So with that kind of capabilities, North Arabian Sea becomes a pond for that kind of capability, right? Appo this I'm talking about the 80s, 88 to say 95, 96, when I was flying the Seeking helicopters. And things would have only improved. Things would have definitely improved only. And then, of course, we improved our standoff capability, the BrahMos missiles. There are other weapons. There are various modes of delivery. So, probably when Pramod said that he had in mind various levels of reaction, I really won't make a hazard a guess. You can say like it's like we have total domination by the time. Yeah, we can. There is something called when the Navy fights, the Navy does something called maritime domain awareness. It builds, because in the unlike for the Army and the Air Force, even a patti on the other side of the border is a Pakistani patti. You know that.
സോ അതിന് കല്ലെറിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ പട്ടിക കൊള്ളാൻ. പക്ഷേ കടലിൽ അങ്ങനെയല്ല. കടലിൽ ആർക്ക് എവിടെ വേണേ പോകാം. ഇന്ന് ഒരു അറ്റ് എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ നോർത്ത് അറേബ്യൻ സീയിൽ ഒരു 100 ഫോറിൻ കപ്പലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ISR എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. ISAR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അതിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി സിലറ്റ് ഓഫ് ദ ഷിപ്സ്, ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് 150 miles away, നത്തിങ് ദറ്റ്സ് ബിഗ്. അത് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയാൽ അതൊരു ഫ്രിഗേറ്റ് ആണോ ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ആണോ അത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അതൊരു കൊറിയൻ ഷിപ്പാവാം, അതൊരു ഏത് കൺട്രിയുടെയും ഷിപ്പാവാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്ര കൺട്രീസിന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പൈറസിയും അതൊക്കെ കാരണം there are a lot of reasons why people can justify their presence here. Admiral KB Singh, the Navy chief, in a recent podcast said that there are at any given point in time at least 15 conventional submarines in the Indian Ocean. And you can't imagine how many nuclear submarines would be there. This is conventional submarines. Okay, now because they don't go out very far. Admiral KB Singh must be is a credible source. അപ്പോൾ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ നേവി വെൻ വി ഫൈറ്റ് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽസ് എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ whom you are hitting. അപ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് there are methods like what the British did in Falklands. They did something called a maritime exclusion zone. They declared beyond this period 200 miles around Falklands everybody clear off. After 48 hours we'll attack anybody who's there. Then they expanded it to 500, make it initially maritime exclusion zone. Then they said total exclusion zone. That is when they sunk a ship called Belgrano, General Belgrano. They sunk it, right? So we can, when you're getting serious, you declare, okay, in this area we are in conflict with Pakistan, so please clear off from here. We'll give you time. After that, if you're found there, then don't blame us because we are in a fight. You see, angane. So there are various methods to do this. And the Navy currently has the capability. It's not that we don't have the capability. And they have this disadvantage of geography and a bit of maybe unacceptability from the army. അത് കൂടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്, തല്ല് വാങ്ങിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് അവരുടെ നേവിയോട് കൊടുക്കും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ബിലീഫ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർ ഡിഫെൻസീവ് ഫോഴ്സായിട്ട് മാത്രം അടി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കെഷൂർ തന്നെ പറഞ്ഞ വേറെ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഈ എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾ, ഒരു വീക്കർ ഫോഴ്സിനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരടി തന്നാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും അവർക്കത് വിക്ടറിയായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. മൈക്ക് ടൈസനെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ മതി, പക്ഷേ അതിന് പറയാം മൈക്ക് ടൈസൺ ജീവിതകാലം വേണം പറയാം മൈക്ക് ടൈസനെ ഒരു ഇടി അടിച്ചത്. സോ ഐ റിമെമ്പർ കേഷ്ണൂർസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ബോളർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് 1 wicket ഓൺലി, ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹാസ് ടു കീപ് ഫൈറ്റിംഗ് എവറി ബോൾ. സോ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്കുണ്ട്. സോ ലിമിറ്റഡ് ഒഫൻസീവ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് സ്റ്റാമിന മാറ്റേഴ്സ്. ദിസ് ഒരടി രണ്ടടി കൊണ്ട് ഡസൻ പ്രൂവ് എനിത്തിങ്. നമ്മൾ യു ടു ഹോൾഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നീഡ് എക്കണോമിക് പവർ, അതിന് പൈസ വേണം. സോ യു കണ്ടിന്യൂ ഫൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ, കീപ് കമ്മിങ്. അത് ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ദി edge in that. For all the capabilities that Navy is showing in Arabian waters and elsewhere, country mainland lo nokia, there is people don't appreciate or don't see sea as much. There's a sea blindness. So how do you, what could the Navy do additionally to resolve that, or is it outside the domain of the Navy to be tackling that? Yeah, okay. I would say that the Navy, എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ, പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ is that എല്ലാവരും അവരുടെ കോർ ജോബ് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ആവശ്യം പോലെ ആളിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്താൽ ആളിനെ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആവശ്യം പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് എൻ്റെ പബ്ലിഷ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കടലിൽ നിന്ന് ബീച്ചും തിരയും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവർ അതിന് നടക്കുന്ന ദൂരെയുള്ള കപ്പലിനെ കാണുന്നില്ല. ആ കപ്പലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. 70% ഓഫ് യുവർ ഓയിൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം അബ്രോഡ്. 90% ഓഫ് യുവർ ട്രേഡ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ് ത്രൂ ദാറ്റ്. അതൊന്നും സാധാരണ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മളുടെ കോർ ജോബിൽ നിൽക്കുക. യു ബി ഗുഡ്. The day you are, the armed forces in the primary aim is deterrence. And deterrence is the ability to put ordnance on target in time. Adequate ordnance on target in time. ഇതാണ് നമ്മുടെ fundamental duty of the armed forces. You stick on to that. Keep all your capabilities that when the right amount of force is put at the right place at the right time and the government wants. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
അത് ചെയ്തേ കൊള്ളാം. റൈറ്റ്. പക്ഷേ ഈ വാർ ടൈം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ് തിങ്. അത് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ 3 ക്ലാസ് എടുത്തതിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് മൈൻ വാസ് ചലഞ്ചസ് ടു മോഡേൺ മിലിറ്ററി ലീഡർഷിപ്പ്. അടുത്തൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെയിൻ സർവീസ്, ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്. യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എൻ എക്സാം ഓൾ ദി ടൈം, ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് എക്സാം നെവർ കംസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരീക്ഷ ഒരിക്കലും വരില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അത് ഒരിക്കലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന്, ഒരു രോഗിയും വരില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് MBBS ചെയ്യുന്ന ആളിനെ പോലെ. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ വരില്ല. അവർക്ക് രോഗികളെ വേണം, അല്ലേ, അസുഖങ്ങൾ വേണം. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ദെൻ ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ടു കീപ് കമ്പീറ്റൻസ്, മൊറാൽ, എവറിഥിങ് അപ്പ് ഫോർ റെഡി ടു സ്ട്രൈക്ക് എനി ടൈം, ബട്ട് നെവർ എവർ maybe സ്ട്രൈക്കിംഗ് in 35 years of service. സോ അതൊരു ടഫ് ജോബാണ്, വെരി വെരി ടഫ് ജോബാണ്. അതിനകത്ത് യു ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ടു സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ്. ലോട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി യു ടു ലേൺ, യു ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് യു ടു ഡു. നമ്മളിപ്പോൾ എനിമിയെ സാധാരണ സുൻസു സേസ് കീപ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലോസ് ആൻഡ് യുവർ എനിമി ക്ലോസർ. സോ എനിമിയെ പുച്ഛിച്ചിട്ടോ എനിമിയെ നമ്മൾ കളിയാക്കിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. എനിമിയെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. You always imagine that the enemy is going to have every advantage. Everything is going to work well. And you are going to face all the problems. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് എനിവെയർ. അപ്പം സോ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് in normal peace time to keep equipment. Ships are made of iron, floating in salt water, in heavily salt laden atmosphere. Everything, do you know that കപ്പലുകൾ കടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കപ്പൽ വാഷ് ചെയ്യും, ഫുൾ കപ്പൽ വാഷ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ പോയില്ല. എത്ര നാൾ സെയിലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ഷിപ്പ് ഹാർബറിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഷിപ്പ് മാസ്റ്റ് മുതൽ താഴെ കഴുകും, ഫ്രഷ് വാട്ടർ വെച്ച് കഴുകും. എന്നിട്ട് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യും, റീറാഷൻ ചെയ്യും, അമ്യൂണിഷൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും. കാര്യം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്കായിരിക്കും വീണ്ടും പോകാൻ പറയണേ. അന്നേരം ഞാൻ കുറച്ച് പ്രശ്ന സമയമുണ്ട് ചേട്ടാ, അങ്ങ് പറ്റില്ല. സോ വി ഡു ദാറ്റ്. നൗ that of course there are a lot of fun stories in that. When I was deputy of a ship, that is executive officer, second in command of a ship. അപ്പം നമ്മൾ ബോംബെയിൽ ആയിരുന്നു ഷിപ്പ്, INS ഗോദാവരി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ലേ, കടവന്തരയിൽ മഴ പെയ്തു, പക്ഷേ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ മഴ പെയ്തില്ല. അത് കടലിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയും കടവന്തരയും ആലപ്പുഴ എല്ലാം കാണാം. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ദൂരം നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ മഴ, ഇവിടെ മഴ, മറ്റേടത്ത് മഴ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനോട് പറയാമെന്ന്, സർ ആ മഴയെ കൊണ്ട് കയറ്റിച്ച് പോകാം, പിന്നെ ആ മഴയെ കൊണ്ട് കയറ്റിച്ച് പോകാം. കാര്യം തിരിച്ച് വന്നാൽ എനിക്ക് ക്ലീനിങ് അത്ര എഫക്റ്റ് കുറവാണ്. സോ എൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത്, കം ഓൺ ജീപ്പ്, ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹിയറിംഗ് സംബഡി റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ റെയിൻ. നെവർ സർ, ഐ ആം ദ വൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു വാഷ് ഇറ്റ്. സോ സകല എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ്. സോ യു ആർ ഓൾ ദി ടൈം റെഡി ടു മൂവ്. സർ, ഈ 1971 വാറിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു മിലിറ്ററി കപ്പാസിറ്റി, ലൈക്ക് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു പവർ ഓഫ് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ? I don't think the power of balance has changed at all. Okay. ഞാൻ ഇന്നും China is also in the mix. Okay, but we'll keep that aside. She asked about Pakistan and India. ഞാൻ ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് 12 മണിക്ക് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് 3 ലെക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം 71 ആ ഇംബാലൻസ് നമ്മുടെ, അവർക്ക് 8 ഷിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ, 4 ഫ്രിഗേറ്റ്സ്, 4 ഡിസ്ട്രോയേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ 4 ഇരട്ടിയുണ്ട്. അത് അന്നും അത് തന്നെയായിരുന്നു, ഇന്നും അത് തന്നെ. ആ റേഷ്യോ മാറിയിട്ടില്ല. ചൈന ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ചൈന ഇസ് ഗോട്ട് നത്തിങ് ടു ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, പാകിസ്ഥാനെ ചോദിച്ചും പറയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റാണ്. അവർക്ക് 5 സബ്മറീനുണ്ട്, നമുക്ക് 18 സബ്മറീനുണ്ട്. അത് പോരാതെ പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻസ് ഉണ്ട്. SSN ഇല്ല, SSBN ആണ്. ഓക്കെ, SSBN ഡസൻ കം ടു ദി നോർമൽ വാറിൽ SSBN വരുന്നില്ല, അത് ന്യൂക്ലിയറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പക്ഷേ ആ ഇംബാലൻസ് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നേവിയുടെ കാര്യം ബാക്കി ഓൾ ഓവർ എല്ലാം I think it will reflect the same thing. ആ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ചീഫ് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആർമി ചീഫും എയർ ചീഫും നേവി ചീഫ് 3 പേരും എൻ്റെ ബാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ 1981 മുതൽ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് 3 പേരും. AP സിംഗ്, അഡ്മിറൽ ജനറൽ എയർ മാർഷൽ AP സിംഗ് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ അത് ഒരു 42 സ്ക്വാഡ്രൻസ് വേണ്ടെടുത്ത് 32 സ്ക്വാഡ്രൻസേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഷോർട്ട് ഫോൾ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ 30 സ്ക്വാഡ്രൻ. അതിൽ തന്നെ പഴയ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ്, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ് ഇൻവോൾവ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അറ്റാക്കിന് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എയർ അറ്റാക്ക്, ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എയർ അറ്റാക്ക്,
സാധാരണ നമ്മൾ എയർ അറ്റാക്കിന് പോകുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എയർ ഡിഫൻസസിനെയാണ്. കാര്യം എയർ ഡിഫൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം ആ എയർ ഡിഫൻസാണ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സർഫേസ് ടു എയർ. അതിന് SEAD എന്നാണ്, സിയാദ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, സപ്രഷൻ ഓഫ് എനിമി എയർ ഡിഫൻസ്. സോ സിയാഡ് ഓപ്പറേഷൻസാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് പോണേ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കില്ലേ 6-7 നൈറ്റ് നമ്മൾ സിയാഡ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. സിയാഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോയത്. 22nd പഹൽഗാം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം പാകിസ്ഥാന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നില്ല, അവർക്കറിയാം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഏടിക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത്? ഓക്കെ. ആൻഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഡിഡ്ന്റ് ക്രോസ് ദി ബോർഡർ. നമ്മുടെ മിസൈൽസും ഡ്രോൺസുമാണ് പോയത്. പക്ഷേ വി ഡിഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിയാഡ് ചെയ്തത്. അന്നേരം നമ്മൾ വെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ റഡാർസ് ആൻഡ് എയർ ഡിഫൻസ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് തിങ്. വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഡിഫൻസ്, എയർ ഡിഫൻസ് വി മെയ്ഡ്. S-400 മുതൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് റേഞ്ച് വൺ. ബട്ട് റൈറ്റ് അപ് ടു L-70 വിച്ച് ഇസ് ഗൺസ്, ദർ ഇസ് എ ലേയേർഡ് എയർ ഡിഫൻസ്. അപ്പം പിന്നെ ഒന്ന് ജോഗ്രഫിയാണ്. ജോഗ്രഫി ഇഫ് യു സി മാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റുമാണ്. ഓക്കെ. അത് പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ. അവർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അതർ വേ അറൗണ്ട്. ദർ പ്രോബ്ലം എക്സ്പാൻസ് ആസ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എവറിഥിങ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ആസ് ഓഫ് നൗ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം, പ്രോബബ്ലി നൗ ദേ വിൽ ക്വിക്കായിട്ട് കേപ്പബിലിറ്റീസ് വീണ്ടും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. How much has war changed? പണ്ടത്തെ യുദ്ധം conventional 70s, ഇപ്പോൾ there are drones, iron domes, ICBMs, missiles. It has changed. How do you view that? Can you just elaborate? അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻസറും ഉണ്ട്, ഒരു ഇസോട്ടറിക് ആൻസറും ഉണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് മച്ച്. ടെക്നോളജി ഈസ് കമിൻ, സോ കില്ലിങ് ഹസ് ബിക്കം ഫാസ്റ്റർ, ഈസിയർ. വെപ്പൺസ് ഹവ് ഗോട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നൊരു സാധനം മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. പല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പണ്ട് റോക്കറ്റൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. റോക്കറ്റും എന്തായിരുന്നു? അത് ഡ്രോൺ തന്നെയായിരുന്നു. ആം ഡ്രോൺ, പണ്ട് പോയ റോക്കറ്റും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് ദൂരെ പോയ വേറൊരു ആയുധം, അത് ഓട്ടോണമസ് അല്ലേ, വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോയില്ലേ. അത് ഡ്രോൺ ആയാലും, അത് അമ്പുമില്ലും ആയാലും, വില്ലായാലും അമ്പായാലും സെയിം അല്ലേ. അപ്പം ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ബീൻ റിമോട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ നോട്ട് ബീങ് ഇൻവോൾവ്. ശരിക്ക് വാളെടുത്ത് വെട്ടുന്നത് മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ചൊരു ഓട്ടോണമിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വെപ്പണിന്. അത് കൂടി വന്ന് ഇപ്പം നൗ ദർ ഇസ് ബിറ്റ് ഓഫ് എ ലോയിറ്ററിങ് വെപ്പൺ, ലോയിറ്ററിങ് ഡ്രോൺ വിത്ത് വെപ്പണൈസ്ഡ് വൺ. ഇറ്റ് ലോയിറ്റേഴ്സ്, sees, decides and goes and attacks. സോ ആ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. കാര്യം കില്ലിങ് ഒരു what is that? There is a lot of difference in sitting in a place and killing someone in a distance where you don't see him, and when you actually see, when you're involved in it. So there is a intellectual discussion, possible in it. But I would say that the ability to kill as faster with more methods has definitely changed, and the human being is slowly going out of it, which is not a great idea. Human being has to be there because finally it is life and property and destruction. Human being should come back. But I don't think it's a reversible process at all, and people are going to move out and they leave it to the machines. So it has changed, but fundamentally the way you die if a bullet hits you has not changed. So even in my letter, in my lecture today on challenges to modern leadership, I said this, that the mistake that the British made in that 1916 war is that they said that with technology coming in, history is dead. They said history is dead. There is no point learning about Nelson. They forgot that there is something called principles of war. There are 10 principles of war, and they are forever, it is relevant. 600 years before Christ, about 60 years before Jesus Christ, there is the Peloponnesian War. Peloponnesian War, where Athens and Sparta fought. It is a sea power versus a land power in the Ionian Sea.
there are hundreds of small island states there. The war went on for I think 30 or 40 years, the Peloponnesian War. ഒത്തിരി ഈ രാജ്യങ്ങളും ഈ സ്മോൾ രാജ്യങ്ങളും they got sucked into this war because over a period of time you were there in the scene of action where two people are fighting, and it's likely that you might get sucked into it. For example, ഇപ്പം ഹമ്പുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറയുന്നു, അത് എങ്ങനെ പരിണമിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ആം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് യുദ്ധസമയത്ത് എ ആൻഡ് ബി തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സി എനെ സഹായിച്ചാൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൻ എനിമിയായി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പെനോപ്പുലേഷൻ വാറിൻ്റെ അതിപ്പോഴും നമ്മൾ വാർ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെസൺസ് ആർ എവർഗ്രീൻ. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ക്യാൻ കം, എനി amount of technology can come, but it is not going to change the fundamental principles of war, and it is not going to change the pain of a weapon being used on you. So that's how I put it. So conventional war, ഈ conventional war അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് this wave of terrorism. So ഒരു again analytical അല്ലെങ്കിൽ ഒരു history വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like what is the solution for this? They attack, we do a surgical strike. But how long can that happen? Like, how is there any solution to it? Enough experts have already said that there is no solution to it actually. It will always happen because everyone is not in everyone's control. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും, എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ. പക്ഷേ it can be managed, contained. Imagine the Americans who are attacked, what that World Trade Center coming down. Can anyone imagine? പക്ഷെ അതും സംഭവിച്ചു. I have seen the Israelis that border wall. I have seen it in 2003. I remember the pride with which they showed us. പറഞ്ഞത് impregnable, a bird can't get across എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബേർഡ് പോയിട്ട് 2003 ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 20 years കഴിഞ്ഞപ്പം JCB ഇടിച്ച് അകത്ത് പോയി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ the mightiest can get hit. It is how you respond to the hit and how do you minimize future hits. That's what matters. So deterrence in this case, deterrence is the only thing. Deterrence is the promise of pain. And here we said we changed the doctrine. We lowered the threshold. Now if you lower the threshold, then you got to build up matching capacity. So the other side sees, okay, now his threshold is lowered and he has the capacity to actually make good the threat that he is making. That is deterrence. Beyond that, David Thampuran can't do anything. Pakistan also has been propping up nuclear weapons use ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു narrative. Clearly nuclear എൻ്റെ വ്യൂവിൽ clearly അവരുടെ nuclear bluff has been called again, yet again. ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും there is something called rationality theory. There are 4 types of rationality combinations: rational rationality, rational irrationality, irrational rationality, and irrational irrationality, right? Now the example that I use in classes that I teach on laws of armed conflict and all that, I use class 6, class 7 boys. When you are in a class, that is the time when you have sufficient muscle and sufficient lack of intelligence to actually physically fight, right? And when you fight at the time, you don't go for laws of armed conflict, necessity, proportionality. നീ എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചു, ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അടിക്കട്ടെ. Nothing like that. You want to kill that fellow for hitting you once or throwing chalk on you, right? So all that is good in theory, doesn't go beyond that. Now also in a classroom, normally the offensive sounding guy all the time is not the big giant. It's always the thinnest, smallest chap. He says, touch me and I'll kill you. Okay, because that is his first line of defense. He has no option. The disadvantaged fellow has to be rationally irrational. It's a well thought out idea to appear irrational, right? അല്ലാതെ അവൻ എന്നെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കുന്ന അവൻ ഇങ്ങനെ അടി കൊള്ളത്തേ ഉള്ളൂ. He cannot hit back. So it is that coach fellow, the disadvantaged guy will always say that I will hit you, don't touch me, right? അപ്പോൾ the Pakistanis natural choice in this nuclear thing is rational irrationality. That means first use, yeah. And I'm not telling you I will use it, okay? That's the only thing they can do. They have no option. Can they ever say that Indian ഞങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ന്യൂക്ലിയർ ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? He will not exist to hit back. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിലീജിയൻ ഉണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഇന്ത്യ പല കൾച്ചർ, പല ഭാഷ, അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഒരു മിഷ്മാഷ് ഓഫ് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു യൂണിഫൈങ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഈ കമ്പാരിസണിൽ വരുമ്പോൾ? ഐ എം ആക്ച്വലി വെരി ഗ്ലാഡ് യു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, കാര്യം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു ലെക്ചറുണ്ട് കുറേ വർഷമായിട്ട് പോകുന്നത്, 3000 ഇയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇന്ത്യ എവിടെ 3000, ഇന്ത്യ 3000 4000 5000 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്ത്യ 1947 ആവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇന്നും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യ is a beautiful multicultural country. There is a certain Indianism. There is a certain Indianism that binds all of us. ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളിയായ നമ്മളും ഒരു പഞ്ചാബിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമണാലിറ്റി? ഒന്നുമില്ല, ഒരു കോമണാലിറ്റി ഇല്ല. ഹിസ്റ്ററിയിലില്ല, ഫുഡിലില്ല, ക്ലോത്തിങ്ങിലില്ല, ഒന്നിനുമില്ല. നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നില്ലേ? ആ സെയിം തിങ് ഒരു സ്പാനിഷും ഒരു നോർവേജിയനുമായിട്ട് നോക്കിയാൽ എന്തൊരു ഡിഫറൻസാണ്, ഭയങ്കര ഡിഫറൻസാണ്. ഈ സെയിം ഡിഫറൻസാണ്. അത് കാരണം അവർ വളരെ വിഷമിച്ചൊരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു 5000 ഇയേഴ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻനെസ്, ഓക്കെ, അതൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. ദർ ഇസ് എ സർട്ടൻ ഇന്ത്യൻനെസ് ദറ്റ് ബൈൻഡ്സ് us, that multiculturality, it's very deep and strong. അത് is I think that is what binds us. I mean, nobody bothers. I mean, someone had actually asked me, Admiral Pramod, കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടി എന്നാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ? ഐ സെഡ് ഹി ഈസ് ഇന്ത്യാസ് DGNO. He is not Andur Konam's DGNO. So അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ദ ഇന്ത്യൻനെസ്, ആൻഡ് ഐ ഫേംലി ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് there is a strong Indianness that binds us, and we stay with that. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വാറിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രാജ്പുട്സിന് ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വാർ ഉണ്ട്, പഞ്ചാബീസിനുണ്ട്, ഗൂർഖ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. മലയാളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഈ നമ്മളെ വാളർ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ധൈര്യം, ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ്, അതൊക്കെ മലയാളിക്ക് പൊതുവെ കുറവുണ്ട്. ഈ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി, ഇങ്ങനെ ഒരു വാർ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലയാളി പൊതുവെ ഈ ഒരു മറ്റേ ഇപ്പോൾ രാജ്പുട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ where do we stand? വണ്ടർഫുൾ. പണ്ട് എയർഫോഴ്സിനെ തന്നെ നായർ ഫോഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ as നായർ ഫോഴ്സ്. Okay, full of Nayars. Okay, and the Madras regiment is as ferocious as the Punjab regiment. Okay, now let me tell you that the Malayali faced this long before all of these people faced it. Okay, 2000-3000 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ട്രേഡേഴ്സ് വന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ്. ട്രേഡേഴ്സ് വന്നിരുന്നത് നമുക്ക് ഉമ്മോക്കാനെന്നല്ല വരുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രേഡ് ഇസ് ക്രൂവൽ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവൽ ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അത് നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടാണ്, നമ്മളതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗ്രീക്സിനെയും റോമൻസിനെയും ടർക്സിനെയും ഈജിപ്ഷ്യൻസിനെയും പോർച്ചുഗീസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ സർട്ടൻ, അത് കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും മുമ്പോട്ടാണ്, നമ്മൾ ഹെഡാണ്, നമ്മൾ മോർ ഇവോൾവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷങ്ങളാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവർ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 9th century മുതലാണ് അവർ കാണുന്നത്. 9th century ആകുമ്പോൾ നമ്മളെവിടെ കിടക്കുന്നു, അവരെവിടെ കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ റേസിനെയും അവരുടെ ഫെറോസിറ്റിയെയും കണക്ട് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അവർ പല മിത്സും ഉണ്ടാക്കി. അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ആർ ബെറ്റർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ദാൻ ഇന്ത്യൻസ്. പിന്നെ വിതിൻ ഇന്ത്യൻസ് ദേ ട്രൈ ടു മേക്ക് വേരിയസ്, ദ രാജ്പൂട്ട്സ് ആർ ബെറ്റർ, ദ മഹാർസ് ആർ ബെറ്റർ, പഞ്ചാബി ബെറ്റർ, അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി. ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ myth. At the fundamental level, even a rat which is cornered will stand up and fight, right? So it's a question of that's basic human being. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മളുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വേറെയായിരുന്നു, അവരുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വേറെയായിരുന്നു. നമ്മൾ അവരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കണ്ടു, നമ്മൾ അവരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തു ഇവിടെ. അതിന് ഒത്തിരി ഹിസ്റ്ററീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് കോട്ടയം ഹിൽസിൽ ട്രേഡ്, മറ്റേ ക്യാഷ് ഗുഡ്സ്, ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ അതിന് ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ബീൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻഫീരിയർ ഓർ സുപ്പീരിയർ, വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. വി ഹാവ് ഹാഡ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ദേ ഹാവ് ഹാഡ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വാർ ഹിസ്റ്ററി, പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു വാർ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് വാർ ഹീറോസ് ഉണ്ട്. നമ്മള് ശിവജി ഒരു വലിയ വാർ ഹീറോ ആയി പറയാറുണ്ട്, ബാജിറാവിനെ പറയാറുണ്ട്, ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറയാറുണ്ട്. ഈ വാർ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഫ്രം എ മിലിറ്ററി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആരെയാണ് സാർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്?
as a war strategist? അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റിങ്ങും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുമില്ല. പക്ഷേ വി നോ വാട്ട് വി ആർ ടോട്ട് ഇസ് വേരിയസ് ഓൾ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുൻസു ആണ്. സുൻസു, ചൈനീസ്, സുൻസു. ദെൻ ക്ലോസ്വിറ്റ്സ്, വോൺ ക്ലോസ്വിറ്റ്സ്, പിന്നെ ജോമിനി, മെക്കിൻഡർ, അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ അവരൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ തിയറി കറക്റ്റായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെന്നും പ്രസക്തമാണെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെക്കിൻഡർ പറയുന്നത് ദി വേൾഡ് വിൽ ബി റൂൾഡ് ബൈ ദ over in the power which controls the center of the largest landmass. The largest landmass യൂറേഷ്യയാണ്. യൂറേഷ്യയുടെ സെൻറ്റർ ആര് കവർ ചെയ്യുന്നോ അവർ, അത് അന്നത്തെ തിയറി ആയിരുന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്ന് ഇതില്ല. പിന്നെ മഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട്, അഡ്മിറൽ മഹാൻ, അമേരിക്കൻ. അഡ്മിറൽ മഹാൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സീ പവർ അപ്പോൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടർഫുൾ ബുക്കുണ്ട്. ആ ബുക്കാണ് റിയലി വാട്ട് മെയ്ഡ് ദ അമേരിക്കൻ നേവി. അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കഥ? ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ പോയിട്ടാണ് ഈ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. റൈറ്റ്, ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് പോയതാണ്. അമേരിക്ക വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ എ ബിഗ് ഐലൻഡ്. അതിന് അന്ന് അവരുടെ ആർമിയും നേവിയും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആർക്കാണ് ഫണ്ടിങ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ദ ആർമി ഡിഡ് വാസ്, ഒരു കേണൽ അപ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്, UPTON, അപ്റ്റൺ. കേണൽ അപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞു, 13 രാജ്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു തിയറി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, ബേസിക്കലി ടെല്ലിംഗ് ദി ഗവൺമെൻറ് ആസ് ടു വൈ ദ ആർമി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ആർമി നീഡ്സ് ഫണ്ടിങ് ഓവർ ദ നേവി. അപ്പോൾ കേണൽ അപ്റ്റൻ ഇത് എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേവി ഇതറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നേവി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ക്യാപ്റ്റൻ മഹാൻ, പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു എഴുതുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മഹാൻ എഴുതുന്നത്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സീ പവർ ഓൺ ഹിസ്റ്ററി. ഹി അനലൈസസ് ബ്രിട്ടീഷ് വാർസ് ആൻഡ് ഷോസ് ആസ് ടു ഹൗ ദ നേവി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now remember, Britain is an island. America is also an island. So he extrapolated here. And പുള്ളി ആ എഴുതിയത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടേം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേസ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേസ് ഫോർ ഫണ്ടിങ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഹി റോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈവൻ ദ ചൈനീസ് യൂസ് നൗ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ ജർമൻസ് യൂസ്ഡ്. He said you need big fleets. Okay, big fleets to come together എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പുള്ളിയുടെ പല തിയറി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി സേസ് ജോഗ്രഫിക് കൺഫർമേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വൾണറബിലിറ്റി? അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജുമാണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുമാണ്. അത് അയാളുടെ മഹാൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് പോയത്. മഹാൻ സേസ് ദാറ്റ് എനി ലാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗോട്ട് റിവേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം വിതിൻ ദ ലാൻഡ് ഓൺ ടു ദ റിവർ ഇൻ ടു ദ സീസ് ആൻഡ് ആഡിക്വേറ്റ് ഹാർബേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്. കാര്യം ഫ്രം ദ കൺട്രി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് യുവർ വെൽത്ത് ഓൺ ടു ദീസ് ഓഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ സെൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Right? But that's called geographic confirmation. Now, at the same time, this is also vulnerability. Because if you are not strong enough there, then somebody else will come there and come right through the same access into you. Right? So, these are all very practical, useful stuff. Pinne, and then we somehow don't learn the Russian practitioners. Not too many Chinese, except Sun Tzu is on a different level actually. So it is very high level. Yeah, that is it. Otherwise, we don't talk about at the naval level, we don't talk about anybody else. Even the Cholas and all are coming into the picture now. But I did a couple of years research for my PhD when I had enrolled for a PhD in Bombay University, for which I did Portuguese activities in the Indian Ocean. I said Portuguese activities, the impact of Portuguese activities in the early 16th century on the west coast of India, and its impact on the advent of geostrategic thought in India. See, we had the wealth of the world, and then someone came for the wealth of that world. But within that, there is a vulnerability. We failed to get that. To be a maritime power, you need 3 things. You need a fighting navy. You need a good merchant marine. And you got to have excellent ports, infrastructure, and supporting laws. 500 years ago, we had good ports and infrastructure. Maybe we supporting laws, maybe, but we didn't have a navy, fighting navy. Today, it's the other way around. We have a fighting navy. Ports and infrastructure is catching up now, and laws are catching up. They say that outside every harbor, there will be a navy. If it's not yours, it will be somebody else's.
So that is what Mahan finally says. So, those are very practical things which you can use today. The Chinese went on the Mahanian principles while building their navy. Now, these are intellectual arguments that you can give to people who control the purse strings. Right? You need that. Otherwise, you don't need it for your daily fighting. Daily fighting it's got no value. Well, that's based on the weapons and sensors and the distances involved in that time. There's nothing to learn from somebody. From a very personal angle, Indian war heroes ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Interest ആയിട്ടുണ്ടോ? Illa. Because I've studied the Kunjali Marakkars, I like them a lot, especially the third Kunjali. Wonderful. It's not easy to hit from Punnani to go and hit on the Krishna Godavari basin, or to go and hit in Malacca, or to go and hit in. It's difficult today. I mean, what do you mean? 500 years ago, fantastic. Unexpected answer. Pakistan's recent elevation of General Asim Munir, could it be a case of if you can't highlight it? Very good question. Yeah, but it's very interesting. His elevation to Field Marshal. Yeah. I think it's going to be president for life. I mean, something like that. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഫ്രം എ വെരി ലേമൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് മിലിറ്ററി സൂപ്പർ പവർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്നത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ? എനിക്കങ്ങനെ റാങ്കിങ് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചൈനീസ് ആർ റിയലി ബിഗ്, ദ അമേരിക്കൻസ് ആർ റിയലി ബിഗ്. ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഇതൊരു ക്ലീഷേഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, ഐ നോ. പക്ഷേ ഐ എം സ്റ്റിൽ സേയിങ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് വാല്യൂ. Quantity has got a quality of its own. So China comes first. Yeah, maybe. I won't say that because I don't have all the parameters to really weigh and give an award like that. But yes, the Chinese are big and they are poised to be big. The Trump administration is now catching up on. They're now suddenly waking up to ship. There's a. I've been following a site called What is Happening with Shipping by somebody called Salvatore Mercagliano. I cover that. I closely follow that. He talks about how the American Navy is deeply now disadvantaged by the absence of or lack of adequate support ships, logistic support ships, amphibious ships, oilers, tankers. Now, without tanker, you can't roam around, right? Like when something happened recently in the Gulf or somewhere, something happened to the tanker. Tanker had there's only one tanker. It got hit. No, another tanker had to come from very far away somewhere. And without tanker, you can't go to sea. Where is the petrol pump? Right? That is the petrol pump. You have to carry it along with you. Right? But the Chinese are not like that. The Chinese have already got it. And shipbuilding is not something where you can catch up in 2 years or 5 years. It's going to take time. So, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചൈന ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്, പാരിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ they are poised to continue the growth at the same pace if they want to. Whereas they will have a slow slump and then catch up. But of course, America is America. You never know what they will do. Russia is nowhere in the picture. Russia is a great power. If you see there are something called elements of national power. Or there are certain basic theory of what makes a great power. They tick most boxes. It is size, population, location, natural resources, economy. These are all tangible factors which you can see. Then there's intangible factors. There's governmental will. There's political will. National unity. These are important കാര്യങ്ങളാണ്. These are intangible factors. So if you go for all this, Russia is a great power. You can't write off Russia. ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ അതിന് എത്രമാത്രം റോൾ ഉണ്ട് ഒരു വാർ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ? ഒത്തിരി റോൾ ഉണ്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഹെവി റോൾ, very role. It's everything, because political will is finally what unleashes you. Till then you're only poised. Someone has to say go, and that's political power. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യനെ പോലത്തെ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് ഡെമോക്രസീസ് ഉള്ള ചേഞ്ചിങ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രമാത്രം ഒരു മിലിറ്ററി ഡോമിനൻസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ സ്ട്രക്ചറലി ഐ ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് റോങ്. സിസ്റ്റം ഇസ് റെസിലിയൻറ്റ്. ഇപ്പം മിലിറ്ററിക്ക് ഒരു ഓൾ വിങ്സ് ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ന്യൂ ലൈക്ക് അണ്ടർ ദ കറന്റ്? No, I really have no comment on that. കാര്യം സാധാരണ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദ ഗവൺമെൻറ് ഗിവ്സ് യു ദ ഡിസൈഡ് എൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണം.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു അലൗ എക്സാക്ട്ലി ആസ് ദറ്റ് ശ്രീലങ്കൻ അഡ്മിറൽ ടോൾഡ് മീ ദറ്റ് വെൽക്കം ടു ശ്രീലങ്ക, ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. Okay, but it's not like that. Here he has to say exactly what is required. Correct? At the end of the day, what are you supposed to achieve? That's parayam eppozhum. And then you are given a free hand to decide how to get it done. Right? അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഡൈനാമിക്സ്. ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? ആയിരിക്കും 100%. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഡൗട്ട് ദാറ്റ്. ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കത് സപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈഡ് കൊടുത്തില്ല എന്ന്. ദർ ഇസ് നോ പ്രൂഫ്. സോ കൊടുത്തു കാണണം. Then only you can proudly say that I have given now free hand. Maybe the formulation of words can be maybe better. So how has the geopolitics changed over the years, like China, India, Pakistan? നേരത്തെ US used to Afghanistan, Russia, they used Pakistan. Now has it changed much, or is it still the same? Like, yeah, I don't think much has changed. Could anyone really predict what Trump was going to do? Can you imagine, as the epitome of intelligence networking and cooperation, 5 eyes ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ലോകത്തിലെ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 5 eyes. Now Canada is straight away out of it. I mean, അവർ at the intelligence level എന്ത് നടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ the kind of animosity that say Trump has created with Canada, you don't know how effective is the 5 eyes now, right? അതിൽ ഞാൻ അമേരിക്കൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കണ്ട ഒരു നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ആസ് ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്. എല്ലാവരും ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൂ ഇസ് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്? ദേ സേ ദ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ലോവർ ലെവൽ ഫംഗ്ഷണറി ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇൻ എവറി സിസ്റ്റം. ദേ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഷേക്കൺ ബൈ ഓൾ ദിസ്. ദേ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദർ ജോബ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്. ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് വോണ്ട് അലൗ any great change. That is a lovely way to look at it. They are not some shady people sitting in some dark room and planning some murder. It's not like deep state is നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. The boss can say anything, but the establishment has got its own momentum. That is the or lack of it. So that is deep state. I don't find any great change, geopolitics change and all. Yes, definitely, China is a pole, seriously important, powerful pole, and the Americans hopefully will be there. They won't go away. I don't know if there will be a third pole of Russia becoming a equally strong pole. I don't know. So I won't really comment anything more than that. ഈ 5 eyesന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ക്വാഡിന്റെ relevance. ക്വാഡ് ഐ തിങ്ക് ക്വാഡ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു മിലിറ്ററി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ക്വാഡ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നിന്നുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളൊന്നും അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ. കാര്യം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ എല്ലാ കൺട്രീസിനും they have their own aims in this. What's your opinion about the Agniverse in the Agniver? By the way, I've been lecturing Agniverse. On 7th of June I'll be lecturing Agniverse again. In 2016 Navy Chief Admiral Lambert told me, GPR, you lecture in War College, Staff College, അതായത് അവർക്കും ലെക്ചർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2017 മുതൽ ഞാൻ പാസിംഗ് ഔട്ട് ബാച്ചസ് ചിൽക്ക ഞാൻ പോയി ലെക്ചർ ചെയ്യും. 3500 പേരാണ് ഓഡിയൻസ്. ആൻഡ് ഒറ്റയടിക്ക് എൻ്റെ മലയാളി ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്യൂട്ടി എനിക്കൊരു സ്പീച്ച് നടത്തും. അപ്പോൾ അത് കോവിഡിനിടയ്ക്ക് 1-2 ബാച്ച് മിസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അഗ്നിവീർ 4 ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു, എന്തോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5 ഞാൻ പോവാണ്, ഇപ്പം 7 ഞാൻ പോവാണ്. 7 ഈസ് ദ ലെക്ചർ, 6 ഞാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. സി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ട്രസ്റ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ്, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ഡു നത്തിങ് എൽസ്. That is why you have no option, right? You've elected a government, and the government does something, and let time see how that thing goes. Okay, it's not for me to really change. So my job is motivation. I'm a motivator. I go there and motivate them and come back. അത് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ കരിയർ പോകുന്നു. യെസ്, I had a dilemma. 2017-18 ഈ അഗ്നിവീർ വരുന്നവരെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം I could speak in a certain way. I knew that everyone sitting there is going to serve for at least 15 years. Sure ആയിരുന്നു. അഗ്നിവീർ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു, എന്താ ഇവർ പിള്ളേർ പറയണ്ടേ, 4 വർഷമേ വരുള്ളൂ, 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പം I realized what actually they need to do in life. What is that? Take it on with a lot more philosophy. അല്ല പറ്റില്ല. See what you're actually getting out of it rather than not getting what you're not getting out of it. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന 4 വർഷത്തെ ആ ഒരു, ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് സർവീസിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം സെയിലേഴ്സ് എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് തീമുണ്ട്.
ആം ഫോഴ്സസ് നിന്ന് പുറത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പോയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം യു നോ ബിക്കോസ് യു സീൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹൗ ടു മസ്റ്റർ 10 people and talk to them is also a thing. How to organize this meeting, there is a certain parameter, there are certain capabilities behind it. They get all kind of capabilities they get. അപ്പോൾ these Agniveers, if they serve for 4 years and they get, ഇന്ന് എനിക്ക് ലഞ്ച് തന്ന ഒരു പയ്യനാണ്, എനിക്ക് ലഞ്ച് തന്നപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ചിരി വന്നു. मैं जो देखा है क्या, हाँ सर हम अग्निवीर बैच थे, आपका लेक्चर था, सुना था. മതി, വെരി നൈസ്. ഒന്നല്ലേ ഒരു കമഡോറിനെ കണ്ടപ്പോൾ, റിട്ടയർഡ് കമഡോറിനെ അവൻ ചിരിച്ചല്ലോ, അല്ലാതെ മോന്തിച്ച് പോയില്ല. ദാറ്റ് ഷോസ് മോട്ടിവേഷൻ. പുറത്ത് വരുന്ന അഗ്നിവീർ ബാച്ച് അവരെന്താ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ എം നോട്ട് അവെയർ. Because well trained ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Yes. I mean, they can do anything. Good or bad. They can do anything. ഇല്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ എം നോട്ട് പ്രിവി ടു എ സ്റ്റഡി. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഓഡിയൻസിന് who may not be aware of എന്താണ് ഈ അഗ്നിവീർ, could you just break it down? ഒരു 2.5 വർഷം മുമ്പാണ് ഗവൺമെൻറ് അഗ്നിവീർ എന്നുള്ള സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നത്, അവർ 5 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് INS ചിൽക്കയിൽ പണ്ടും നടന്നിരുന്നത് പോലെ തന്നെ 5 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നേവിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഡിപ്ലോയിഡ് ആവുന്നു. അവർ 4 വർഷം സെർവ് ചെയ്യുന്നു. 4 വർഷം കഴിയുമ്പം അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു. ആ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പം അവർക്കൊരു ലംസം എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ പെൻഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സോ അങ്ങനെ എക്സ് സർവീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് 25% ആൾക്കാരെ അവർ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ബാക്കി അവർ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പല വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ചില പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുമെന്ന്, അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ 25% തിരിച്ചു വരും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അഗ്നിവീർ സ്കീം. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ NDA ട്രെയിനിങ്ങും നേവൽ അക്കാഡമി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും ബാച്ചസ് ഇല്ലേ? NDAയിലും നേവൽ അക്കാഡമിയിലും ഓഫീസർ ആവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ്. റൈറ്റ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ആളാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്? അല്ല, ഇതാണ് INS ചിൽക്കയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ട്രെയിനിങ്. ദി ഇനിഷ്യൽ ഇസ് കോൾഡ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്. സോ അവിടെ INS ചിൽക്ക is where everyone is brought together and taught how to be a military man. They taught how to march, how to talk, how to eat, how to speak, how to physically engage themselves and how to swim, basics about the navy. അതല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് is got nothing to do with NDA and INA. നേവിയിലേക്കല്ലേ പറയണേ. മൂന്നിലും അഗ്നിവീർ. ഇത് പണ്ടത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ട് സെയിലേഴ്സിനെയും എയർമെൻനെയും സോൾജേഴ്സിനെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം 3 സർവീസും അഗ്നിവീർസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. പേര് മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സെയിം തിങ് ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഹവ് ചേഞ്ച്ഡ്. പണ്ട് 15 വർഷം സർവീസ്, ഇപ്പം 4 വർഷം സർവീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്. ഇവർക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് look for further tests. Promotion. അങ്ങനെ അവർക്ക് nothing, they are going out, they are retiring, gone, finished. ഈ 25% for തിരിച്ചു വരുന്നവർ അവർ നേവിയിലൊക്കെ വരുന്നത്, അവർ പിന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് പിന്നെ അടുത്ത 15 വർഷം കിട്ടും. So it is not something that they choose. അത് Navy will choose. The Navy will choose based on the reports that been rendered on them. ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നേരത്തെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ മാരിടൈം ഗവർണൻസ് അവതാരിക പറഞ്ഞു, ഈ ആൻഡമാൻസിലും ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിസ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്? അതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. Yes. So where we look at both sides. Yes. ഈ വൾനറബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. Yeah. That is going on track. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. How many aircraft carriers do we ideally need? There are many theories. I would vote for minimum 3. So that because of the simple refit cycle. നമ്മുടെ തേർഡ് ഒരു വാട്ടർ ഫ്രണ്ടിന് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് so southern ഒരു ocean waters അത് they will look after it. India is operationally divided into 2 only. There's a line that goes right through Sri Lanka. Everything west of that and east of that is what Western Command and Eastern Command does. Southern Command only does local training and local defense, local naval defense.